PowerPoint. This is our PowerPoint, and we had done till Robert Greene. In our previous class, we stopped with Robert Greene. Now we will move on to another important writer. He is Thomas Lodge. Thomas Lodge, 1558 to 1625. Thomas Lodge's importance lies in the fact that he contributed to prose romance and to the development of pastoral literature. So he was also following in the footsteps, or rather he, like John Lyly, he was also, and Sir Philip Sidney. So he also wrote prose romances and developed pastoral literature. And some of his major works are the following, though of course he wrote some other works as well. The first work of importance is Rosalind, Euphues' Golden Legacy. So you came across the name Euphues in John Lyly's work, and Thomas Lodge has taken this name from John Lyly, Rosalind, Euphues' Golden Legacy. Now this work is a pastoral romance, and very importantly, this is the source for William Shakespeare's romantic comedy, As You Like It. So you know that if you have read that play, you will be knowing that the heroine of that play is also called Rosalind, and she is the main character in that play. So Thomas Lodge's heroine here is also called Rosalind, though the spelling is a bit different. It's it is spelled with ROSA LYNDE, not LIND. So this is the difference between Thomas Lodge's spelling and Shakespeare's spelling. So this is important in this reason. For this reason, next he wrote another play, A Looking Glass for London and England. This is a collaborative work. He wrote this in collaboration with Robert Greene. So Thomas Lodge was, of course, another university wit, and along with Robert Greene, he wrote this particular play. Next, we have the life and death of William Longbeard. William Longbeard was a kind of, someone who defied the law, and he was ultimately yes, I think actually I lost the connection, and now I think you can hear me. So William Longbeard was kind of an outlaw who had committed robberies and all those things, and later he was apprehended by the law. Next, we have Catharos, Diogenes in his singularity. This is a kind of a pamphlet where this is a kind of a social satire. Now, Diogenes was a Greek philosopher, cynic philosopher. And here, what Thomas Lodge does is he is, in fact,
he is taking this character of Diogenes, and he has sort of used this character in order to criticize the different practices, immoral practices in prevalent during the Elizabethan times. So this is a kind of a very satirical pamphlet that Thomas Lodge wrote. So these are some of his major works. Apart from these works, he has a number of other works also. You can look them up in any history of English literature book. Now, what is the significance of Thomas Lodge? Uh, as I had told you, his work Rosalind Euphues' Golden Legacy is the source for William Shakespeare's As You Like It, and it combines pastoral beauty with romance. And his style has a very musical quality about it, like John Lyly. The narrative is a graceful one, a very lucid, racy narrative, beautiful to read, and there is, of course, the play of romantic sentiment in this particular work, Rosalind. So, like the other Elizabethan prose writers, he also tried his hand at pastoral romance, and he was fairly successful. And he was also a pamphleteer, like some of them. And this play, A Looking Glass for London and England, is of course important for a kind of a one of the first collaborative attempts between two dramatists, Robert Greene and Thomas Lodge. Now we will move over to another uh, another writer, and he is Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh, he was a knight, and he was also a soldier, explorer, historian, and prose stylist, 1552 to 1618. So his life it continued through the Jacobean period also. Now, Raleigh was a versatile personality. He had fought in the wars uh, on behalf of Queen Elizabeth's army. He was a kind of an explorer because he went on sea voyages. He was a historian because he had written this very important work for which he is justly famous, The History of the World. And he was a prose stylist. His prose is very of a very high standard. So the History of the World is his major work, and some of the features of this work are, of course, the majestic prose that he employs here. There are philosophical reflections on various subjects, and there is a historical narrative. Of course, he blends uh, a kind of non-fictional narrative with history. So his History of the World, of course, you can understand he would be writing about the ancient world, the world of the Greeks and the Romans, apart from that is the Christian world, of course. So the book, The History of the World, it contains the history of the Christian race and the medieval period, the Anglo-Saxon or the Old English period. All these things are there. So his contribution is that he enriched historical prose with grandeur and eloquence. So his prose is not uh, a simple prose, but it is marked by a lot of high sounding words, phrases,
and it has a lot of eloquence. A high standard is maintained throughout his work, The History of the World. So this is the importance of this writer, Sir Walter Raleigh. Now we come to the last, or number 10. So the 10th writer, Richard Hakluyt, 1553 to 1616. So Richard Hakluyt is our 10th writer, and here, as you can see, Richard Hakluyt is famous for his uh, travel writings. So he is known for travel and exploration literature. So Elizabethan prose works, they dealt with so many subjects, so many different subjects. We'll sum up in another slide. So at the beginning of this presentation, earlier I had told you how Elizabethan prose writers, they wrote in so many different areas. So one of the important areas is, of course, travel writing. And there are two major works which are attributed to Richard Hakluyt. The principal navigations, voyages, traffics, and discoveries of the English nation. This is the first one. And diverse voyages touching the discovery of America. So the first one is concerned with England and the voyages or the navigations, the sea voyages that were undertaken by the sailors, English sailors in different parts of the world, and how many different or new lands were discovered. So Hakluyt, he writes about these things in the first book. In his second travel book, he talks about the discovery of America. So America was obviously, it was a new land. It was a new land altogether, and it was it had been explored for the first time, and expeditions had been carried out. As you know, it was Christopher Columbus who discovered America. And so Hakluyt is talking about the diverse voyages, the different voyages which led to the, ultimately, which led to the discovery of the American continent. So what is his contribution? He preserved records of English explorations. He encouraged national pride and colonial expansion, and he expanded the scope of English prose. So it is threefold. His contribution or importance is threefold. So firstly, preserving the records of the various English explorations, the explorations or voyages undertaken by the English sailors or navigators. So his works are, the first one, of course, is a record of those voyages. Secondly, he is a kind of a preserver of the national pride, the English pride, and he talks about the colonial expansions. So Great Britain was an imperialistic power. Obviously, we all know that. And here in the travel accounts, we find how Hakluyt is talking about the colonial expansions in different parts of the world. So he's যে ইংরেজদের যে সাম্রাজ্যবাদ সেই জিনিসটা, so he is talking about that, how the colonies in different parts of the world were established. ইংল্যান্ড কি করে বিভিন্ন জায়গায় কলোনি এস্টাবলিশ করলো, তারা নিজেদের মানে
এতে নিল আর কি, দখলে নিল, এবং কিভাবে কলোনি গুলো হলো। আমেরিকাও তোমরা জানো ইট ওয়াজ এ কলোনি অফ গ্রেট ব্রিটেন। তারপরে অনেক পরে the war of American independence was fought and America gained her independence. And the third point we should remember, he expanded the scope of English prose. English prose, obviously, English and prose. স্যার, হ্যাঁ বলো। Yes. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, can you hear me? Can you hear me? স্যার আচ্ছা, বলছিলাম কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না কেন? কেন অসুবিধা হচ্ছে? আপনার কথা কাটা কাটা আসছে। কাটা কাটা আসছে? ও মেবি বিকজ অফ দ্য হ্যাঁ স্যার। ইন্টারনেট হ্যাঁ হ্যাঁ। কানেকশন বোধহয় একবার কানেকশনটা চলে গেছিল। সো নাও ক্যান ইউ হিয়ার মি ক্লিয়ারলি? মোটামুটি শুনতে পাচ্ছ কি? এখন শুনতে পাচ্ছ? স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু এই পড়ানোর সময় মাঝখানে কেটে যাচ্ছে অনেকবারই, এইভাবে হচ্ছিল। আচ্ছা, এই বুঝতে পারছি শুনতে না। পেয়েছো? রিচার্ড হ্যাকলুইটটা শুনতে পেয়েছো কি বলেছি, নাকি আরেকবার বলবো? রিচার্ড হ্যাকলুইট, এই যে এই স্যার আরেকবার বলেন। আচ্ছা, রিচার্ড হ্যাকলুইট 1553 to 1616, ডেটস গুলো দেখে নাও। ইম্পর্টেন্স কি ছিল? রিচার্ড হ্যাকলুইট ওয়াজ আ রাইটার অফ ট্রাভেল অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন লিটারেচার। ভ্রমণ যে কাহিনীগুলো, ভ্রমণ মানে সত্যিকারের, মানে যেগুলো বিভিন্ন ইংলিশ নাবিকরা বা এক্সপ্লোরাররা তারা গেছিলেন সেই সব সি ভয়েজে। And he has two important works to his credit: the principal navigations, voyages, traffics and discoveries of the English nation, এটা প্রথম। এরপরে আরেকটা আছে ডাইভার্স ভয়েজেস টাচিং দ্য ডিসকভারি অফ আমেরিকা। দুটো ওনার ওয়ার্ক রয়েছে। প্রথমটাতে এখানে যে বিভিন্ন ন্যাভিগেশনস, বুঝতেই পারছো, সি ভয়েজ, ট্রাফিক্স মানে বিজনেস ট্রানজাকশনস বিভিন্ন জায়গায় এখানে ওখানে, এবং যে ডিসকভারি গুলো হয়েছিল নতুন দেশ, ইংলিশ নাবিকরা, এক্সপ্লোরাররা, হাউ দে ডিসকভার্ড নিউ কলোনিজ, they discovered new lands and established new colonies. এটা প্রথম বইটার বিষয়বস্তু। এরপরে একটা বই ওনার আছে, ডাইভার্স ভয়েজেস টাচিং দ্য ডিসকভারি অফ আমেরিকা। এখানে আমেরিকার ডিসকভারি, আমেরিকা অ্যাজ আ কন্টিনেন্ট, আমেরিকা তখন আস্তে আস্তে তখন ডিসকভারি হয়েছে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, তোমরা জানো নামটা। সো হি ওয়াজ দ্য পার্সন হু ইজ ক্রেডিটেড উইথ দ্য ডিসকভারি অফ আমেরিকা, ক্রিস্টোফার কলম্বাস। এবং এখানে তার আগে নানা রকম ভয়েজ হয়েছে, তারপরেও হয়েছে আমেরিকার ডিসকভারির পরে, সেগুলো নিয়ে রিচার্ড হ্যাকলুইট এখানে তার বইটা লিখেছেন। সুতরাং এখানে এই দুটো বইয়ের কথা বলা হচ্ছে। এইবারে ওনার কন্ট্রিবিউশনটা কি? রিচার্ড হ্যাকলুইট উনি একজন এলিজাবেথান প্রোজ রাইটার হিসেবে কি কি করেছিলেন? সো হি হ্যাড প্রিজার্ভড রেকর্ডস অফ ইংলিশ এক্সপ্লোরেশন। বিভিন্ন ইংলিশ এক্সপ্লোরেশন যেগুলো হয়েছিল সেগুলোর রেকর্ড উনি রেখেছিলেন, যেটা কিনা পরবর্তীকালে অন্যরা ইউজ করেছেন। এছাড়া উনি ন্যাশনাল প্রাইড এবং কলোনিয়াল এক্সপ্যানশন এই জিনিসটাকে দেখিয়েছেন, কিভাবে ইংল্যান্ড, the English people, their pride, their honor was established through the different voyages, এবং how England or Great Britain expanded her colonies, কি করে বিভিন্ন জায়গায় তারা কলোনি এস্টাবলিশ করলো। এবং লাস্টলি expanded the scope of English prose, ইংলিশ প্রোজটাকে কিভাবে আরো নতুন ভাবে স্কোপটাকে আরো সুদূর প্রসারী করে দিলেন। এতদিন নানা রকম প্যামফ্লেট ইত্যাদি, এটা ওটা, পাস্টোরাল রোমান্স বা লিটারারি ক্রিটিসিজম এসব লেখা হয়েছিল, কিন্তু ট্রাভেল, যেটা
ট্রাভেল লিটারেচার বা ট্রাভেল অ্যাকাউন্টস সেই জিনিসটা লেখা হয়নি, সুতরাং স্কোপটা আরো বেড়ে গেল এলিজাবেথান ইংলিশ প্রোজ এর দ্বারা, এবং পরে আরো অনেক লেখা হয়েছে ওনাকে ফলো করে। সো এই কারণে রিচার্ড হ্যাকলুইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমরা মোটামুটি এইখানে উইথ রিচার্ড হ্যাকলুইট উই কাম টু দ্য এন্ড অফ দ্য এলিজাবেথান প্রোজ রাইটার্স। এবারে আমরা অন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর দিকে একটুখানি দেখে নেব লাস্টে। ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য রেনেসান্স প্রথমে বলতে হবে। সো রেনেসাঁ হিউম্যানিজম যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন রাইটাররা এই সময়ে, রেনেসাঁস হিউম্যানিজম বলতে যেটা মানবতাবাদ। কিউরিওসিটি কেন? সার্চ ফর নিউ ফ্যাক্টস। যখন নতুন করে আবার রিভাইভাল অফ লার্নিং হলো, নবজাগরণের একটা ব্যাপার দাঁড়ালো, এবং এনশিয়েন্ট রাইটারদের ফলো করে একটা সেন্স অফ কিউরিওসিটি, নতুন করে একটা শেখার বা জানার আগ্রহ দেখা দিল রাইটারদের মনে, অজানাকে জানা। ইন্ডিভিজুয়ালিজম মানে হচ্ছে স্বকীয়তা, নিজস্ব, যেটা ইন্ডিভিজুয়াল রাইটার্স অর ইন্ডিভিজুয়ালিজম ওয়াজ গিভেন ইম্পর্টেন্স, মানে মানব নিজের বিকাশ, একজন পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল, হাউ টু ডেভেলপ অ্যাজ এ রেনেসাঁ হিউম্যান বিইং। The importance of classical learning obviously গ্রিক অ্যান্ড রোমান রাইটারদের লেখাগুলো আবার পড়া হচ্ছে, সেগুলো নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সো অ্যান্ড দে ওয়ার বিং ফলোড, তাদের আদলে নতুন করে লেখা হবে। সুতরাং রেনেসাঁসের ইনফ্লুয়েন্স এই তিনটে খুব বেশি। এছাড়া ভ্যারাইটি বিভিন্ন ধরনের প্রোজ কি জন্য ইউজ হয়েছে তা তো আমরা দেখেছি। রিলিজিয়াস পারপাজে ইউজ হয়েছে, পলিটিক্যাল পারপাজে, সায়েন্স ট্র্যাক্টস লিখেছেন ফ্রান্সিস বেকন, ফিকশন যেটা ওখানে আমরা টমাস ন্যাশের লেখাতে পেয়েছি, লিটারারি ক্রিটিসিজম যেটা আমরা ডিফেন্স অফ পোয়েজি স্যার ফিলিপ সিডনির লেখাতে পেয়েছি, ট্রাভেল রাইটিং আমরা লাস্ট স্লাইডে দেখলাম হ্যাকলুইটের লেখাতে। সুতরাং বিভিন্ন ভ্যারাইটি অফ ইংলিশ প্রোজ, সেটা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, মানে এক ধরনের লেখা নয়, অনেক ধরনের। এছাড়া এক্সপেরিমেন্টেশন ইন স্টাইল, দুটো ধরনের লেখার স্টাইল এখানে দেখা গেল। একটা হচ্ছে অর্নেট স্টাইল, ডেকোরেটিভ অর্নেট স্টাইল, জন লাইলি যেটা শুরু করেছিলেন, যেখানে ওয়াল্টার র্যালে ওগুলো দেখছো, এবং তাছাড়া প্লেন স্টাইল, রজার অ্যাশাম এবং স্যার ফ্রান্সিস বেকনের স্টাইলটা অবশ্য অ্যাফরিস্টিক স্টাইল, যেটা বলেছিলাম, শর্ট সেন্টেন্সেস, খুব ছোট ছোট সেন্টেন্সের দ্বারা এসেগুলো উনি লিখেছিলেন এবং সেগুলো সহজে বোঝা যায়। দু রকমের স্টাইল এখানে কিন্তু রয়েছে। এছাড়া ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স তো বলাই হয়েছে। রাইটার্স borrowed ideas and rhetorical techniques from Greek and Roman authors. বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া গুলো যেগুলো গ্রিক এন্ড রোমান অথরদের রাইটিং এ দেখা যায় বা দেখা গিয়েছিল, the Elizabethan prose writers, they borrowed them anew and they started to use them in their own writings. Rhetorical techniques, what are the rhetorical techniques? They are the figures of speech যেগুলো লাইলির পোয়েমে, পোয়েম না, এখানে পাওয়া যায় এই প্যাস্টোরাল রোম্যান্সে। ফিগার্স অফ স্পিচ গুলো যেগুলো ইউজ করেছেন, ইমেজেস ফ্রম নেচার, নানা রকম কম্প্যারিজনস, এইগুলো। এছাড়া লাস্টে যেটা আমরা 5 নম্বরে এখানে দেখছি, গ্রোথ অফ ন্যাশনাল কনসিয়াসনেস, যেটা ট্রাভেল রাইটিং এর মধ্যে দিয়ে, হিস্টোরিক্যাল প্রোজ এর মধ্যে দিয়ে, ইট রিফ্লেক্টেড ইংল্যান্ডস এক্সপ্যান্ডিং পাওয়ার অ্যান্ড আইডেন্টিটি অ্যাজ আ কলোনিয়াল পাওয়ার। আস্তে আস্তে ট্রাভেল রাইটিং এর দ্বারা একটা নতুন দিগন্ত খুললো, এবং হিস্টোরিক্যাল প্রোজ, সেখান দিয়ে ইংল্যান্ডের যে এক্সপ্যান্ডিং পাওয়ার অ্যাজ আ কলোনিয়াল যে পাওয়ার তখনকার দিনে, একটা ইম্পেরিয়ালিস্টিক ফোর্স সেটা, এবং একটা আইডেন্টিটি অ্যাজ অ্যান ইম্পেরিয়ালিস্টিক ফোর্স, ইম্পেরিয়াল পাওয়ার, সেটা আস্তে আস্তে রিকগনাইজড হলো।
সুতরাং এলিজাবেথান প্রোজ রাইটারদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স বৈশিষ্ট্যগুলো কি এখানে যদি বলে, এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা, আশা করি এই অংশটা বুঝেছো মোটামুটি। আচ্ছা, এবারে আমরা চলে যাব হচ্ছে কনক্লুশনটায় চলে যাব, এরপরে তারপরে জ্যাকোবিয়ান প্রোজে যাব। আচ্ছা, কনক্লুশন তাহলে আমরা কি বলতে পারি? এলিজাবেথান প্রোজ laid the foundation for modern English prose literature. So it can be said যে এলিজাবেথান প্রোজ রাইটাররা একটা মডার্ন ইংলিশ প্রোজ লিটারেচারের জন্য একটা পথ দিয়ে গেছিলেন, দেখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। Writers such as John Lyly, Sir Philip Sidney, and Francis Bacon transformed prose into a sophisticated literary medium capable of expressing philosophy, criticism, romance, history, and scientific thought. বিভিন্ন ধরনের টপিকস নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই সময়ে। The age witnessed experimentation, stylistic diversity, and intellectual expansion, making Elizabethan prose one of the most important phases in the history of English literature. সুতরাং এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে, স্টাইলিস্টিক ডাইভার্সিটি, স্টাইল, বিভিন্ন স্টাইল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট, এবং ইন্টেলেকচুয়াল এক্সপ্যানশন, হ্যাঁ, সেটা হয়েছে। মানে যেটাকে রেনেসান্স হিউম্যানিজমের মধ্যে দিয়ে আছে, the expansion of intellectual cognition and all that. একজন Renaissance humanist, how he can sort of reach the highest point of perfection. সুতরাং তার মধ্যে কি কি গুণ থাকবে, এইরকম ইটালিয়ান রাইটারদের কিছু লেখা আছে। The man is the highest creation made in the image of God. So he has the rational faculty. So he can raise himself to the standard of a God. So এরকম ধরনের সব লেখায় যেগুলো ফলো করেছেন এনারা, যে হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে। সুতরাং এলিজাবেথান প্রোজ আমরা মোটামুটি এখানে ডিসকাশন করলাম। এইবারে যেহেতু আজকে বেশ খানিকটা টাইম রয়েছে, আমি জ্যাকোবিয়ান প্রোজটা শুরু করব। জ্যাকোবিয়ান প্রোজটা ইট ইজ নট সো ডিটেইলড, অতগুলো রাইটার আমাদের পড়তে হবে না। এখানে 10 জনকে আমরা পেয়েছি এলিজাবেথান প্রোজ রাইটার্স এর মধ্যে, কিন্তু in the field of Jacobean prose we will get different lesser number of writers. তাহলে the Jacobean age refers to the period of the reign of James the Sixth and first, 1603 থেকে 1625। 1603 তে এলিজাবেথ মারা যান এবং তার জায়গায় জেমস দ্য সিক্সথ, ইনি স্কটল্যান্ডের রাজা ছিলেন, এনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং ইনি জেমস দ্য ফার্স্ট অফ ইংল্যান্ড বলা হয় এনাকে। It followed the Elizabethan age and marked a significant stage in the evolution of English prose. এলিজাবেথান এজের পরে জ্যাকোবিয়ান এজ বলা হচ্ছে, এবং এই সময়ও ইংলিশ প্রোজের একটা ডেভেলপমেন্ট দেখা দেয়। While Elizabethan prose was experimental and ornate, Jacobean prose became more mature, analytical, scholarly, and reflective. সুতরাং এখানে এলিজাবেথান প্রোজে অনেক সময় আমরা দেখেছি একটা বেশ হাই অর্নেট ডেকোরেটিভ স্টাইল, অলংকার যুক্ত, এবং খানিকটা এক্সপেরিমেন্টাল, মানে সেটা আস্তে আস্তে ফর্ম করছে নতুন করে শুরু হয়ে। জ্যাকোবিয়ান প্রোজের ক্ষেত্রে সময়ে কিন্তু সেটা ম্যাচিওর স্টেজে চলে গেছে, পরিণত হয়ে গেছে, এবং অ্যানালিটিক্যাল মানে হচ্ছে অ্যানালিসিস, দ্যাট ইজ বেসড অন অ্যানালিসিস বাই দ্য হেল্প অফ রিজন, যুক্তি দ্বারা অ্যানালাইজ করা, কোনো কিছুকে যুক্তিবাদের দ্বারা আর কি বোঝার চেষ্টা করা। স্কলারলি তো বুঝতেই পারছো, পড়াশোনা সংক্রান্ত, এবং সেটা যতটা মানে ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে গেছে, এবং রিফ্লেক্টিভ, সো কাইন্ড অফ রিফ্লেক্টিভ কাইন্ড অফ আ প্রোজ, চিন্তাধারা, মানে নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয়েছে। The age witnessed the growth of theology মানে religious prose, writings on religion, philosophy, science, character writing,
ক্যারেক্টার রাইটিং এখানে বিভিন্ন স্কেচেস আর কি বিভিন্ন লোকজনদের, এসেস, ট্রান্সলেশন অ্যান্ড প্রোজ ফিকশন। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের এগুলো রয়েছে। এসেসটা কেন বলা হচ্ছে, যেহেতু ফ্রান্সিস বেকন, তোমরা তো জানো যে আমরা যেটা আগে পড়লাম, ফ্রান্সিস বেকন 1597-এ ওনার এসেস পাবলিশ করেছিলেন প্রথমে, কিন্তু তারপরে সেটাকে আরো এক্সপ্যান্ড করা হয় এবং 1612, 1625 এই সময়ে সেগুলোকে জেমস দ্য ফার্স্ট এর সময় জ্যাকবিয়ান পিরিয়ডে সেটা আরো মানে ফাইনাল ফর্মটা পায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো দেখলাম, এবং দ্য জ্যাকবিয়ান পিরিয়ড ওয়াজ ডিপলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য রেনেসান্স স্পিরিট, যেটা এলিজাবেথান এজের ক্ষেত্রেও হয়েছে। রেনেসান্স স্পিরিটের দ্য আর্জ টু নো, টু গ্যাদার নলেজ and to try to know the unknown, to explore new lands, and to raise oneself up to the high level of a Renaissance humanist. এছাড়া রিলিজিয়াস কন্ট্রোভার্সিস ছিল বিভিন্ন ধরনের প্যামফ্লেটিয়ারদের মধ্যে, সায়েন্টিফিক ইনকোয়ারি ছিল, জিজ্ঞাসা বৈজ্ঞানিক, পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি সেটা তো ছিল, এছাড়া এক্সপ্যান্ডিং ইন্টেলেকচুয়াল কালচারটা এক্সপ্যান্ড করেছিল। সুতরাং অ্যাজ আ রেজাল্ট প্রোজ রাইটিং অ্যাকোয়ার্ড ডেপথ, কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল সিরিয়াসনেস, অনেকটাই গভীরতা পেয়েছে জ্যাকবিয়ান পিরিয়ডে। কমপ্লেক্সিটি, এটা অনেকটা কমপ্লেক্স হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস যুক্ত হয়ে, এবং ইন্টেলেকচুয়াল সিরিয়াসনেস, একটা হাই সিরিয়াসনেস সেটা দেখা গেছে। সুতরাং জ্যাকবিয়ান প্রোজের ক্ষেত্রে আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি। এবারে মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা যাব, যেমন আমরা এলিজাবেথান প্রোজের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম, সেই রকম মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জ্যাকবিয়ান প্রোজও আমরা দেখব। প্রথমে হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যান্ড স্কলারলি নেচার। জ্যাকবিয়ান প্রোজ ইজ জেনারেলি মোর লার্নেড অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল দ্যান এলিজাবেথান প্রোজ। এলিজাবেথান প্রোজের থেকে অনেক বেশি আরো পাণ্ডিত্যপূর্ণ আর কি, ফিলোসফিক্যাল। Writers often dealt with religion, morality, politics, science, human psychology. সুতরাং এই সব all these different topics, the Jacobean prose writers, they dealt with these different topics. Now, development of the essay. The essay became an important literary form during this period, especially through the influence of Francis Bacon. এটা আমরা দেখেছি ফ্রান্সিস বেকন কি করে তিনি মিশেল দে দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়ে, যিনি ফ্রেঞ্চ রাইটার, একজন এসেইস্ট, ফ্রেঞ্চ এসেইস্ট, তার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে তিনি হি ব্রট দ্য ইংলিশ এসে ইনটু ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে তিনি এসেটাকে নিয়ে এলেন। দ্যাট ইজ ওয়াই হি ইজ কল্ড দ্য ফাদার অফ দ্য ইংলিশ এসে। এছাড়া রিলিজিয়াস অ্যান্ড থিওলজিক্যাল প্রোজ, রিলিজিয়াস এবং থিওলজিক্যাল প্রোজ আমরা দেখতে পাবো। রিলিজিয়াস ডিবেট গুলো হচ্ছে occupied a central place in Jacobean society. Sermons, theological treatises, Bible translations became highly important. সুতরাং বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়াস ডিবেট নিয়ে এখানে চলছে চর্চা। এছাড়া সারমন তো তোমরা জানো, যেগুলো ওই প্রিস্টরা লেখেন বা ডেলিভার করেন, সানডে সারমনস চার্চে। So they are based on different passages of the Bible, এবং সেগুলোকে they deliver to the people assembled in the church, যে সারমন গুলো what should be done by good Christians. এছাড়া theological treatises, religious treatises, এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে হলো বাইবেল ট্রান্সলেশনস। বাইবেল ট্রান্সলেশনসটা কিভাবে হলো, এটা হচ্ছে দ্য গ্রিক বাইবেল, দ্য ল্যাটিন বাইবেল, দ্য ভালগেট যেটাকে বলা হতো, VULGAT, এগুলোকে ট্রান্সলেশন করা হলো ইংরেজিতে। এর আগে কিন্তু ইংরেজিতে ছিল না। সাধারণ লোকজন
they would not be able to read Greek or Latin. গ্রিক বা ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল লেখা থাকলে ধর্মীয় গ্রন্থ খ্রিস্টানদের তারা কিছু বুঝতে পারছে না, পড়তেও পারছে না, কিছু বুঝতেও পারছে না। কিন্তু when it was translated into the native language, that is English, obviously it came nearer to the common people, সাধারণ মানুষের করায়ত্ত হলো, যারা পড়তে পারতো। সবাই তো পড়তে পারতো না, কিন্তু যারা পড়াশোনা করেছে সেই রকম লোকজনের জন্য। সুতরাং বাইবেল ট্রান্সলেশনটা কিন্তু এখানে আমরা মনে রাখবো one of the achievements of the Jacobean prose writers. এটা একজন কেউ করেননি, এটা কিং জেমস দ্য ফার্স্ট ইনি আর কি স্যাংশন করেছিলেন, শুরু করেছিলেন করানোর জন্য, সেটা আমরা দেখবো এরপরে। এছাড়া ইলাবোরেট অ্যান্ড অর্নামেন্টাল স্টাইল, ইলাবোরেট অ্যান্ড অর্নামেন্টাল স্টাইল এটা একটা রিচ মেটাফরিক্যাল হাইলি রেটরিক্যাল স্টাইল একটা কাল্টিভেট করলেন এখানকার এই সময়ের রাইটাররা। মেটাফর তো তোমরা জানো, ইনডাইরেক্ট কম্পারিজন বিটুইন টু থিংস অ্যাজ অপোজ টু সিমিলি, যেটা কিনা ডাইরেক্ট কম্পারিজন, এবং হাইলি রেটরিক্যাল মানে ওই ফিগার্স অফ স্পিচ দিয়ে সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের, মানে এটা খুব সিম্পল ভাষায় লেখা নয় আর কি জ্যাকবিয়ান প্রোজ। এছাড়া লাস্টে এখানে যেখানে লেখা রয়েছে এই স্লাইডে যে গ্রোথ অফ সায়েন্টিফিক and philosophical thought, growth of scientific and philosophical thought, the period witnessed the beginnings of modern scientific reasoning and empirical inquiry. সুতরাং এই সময় থেকেই শুরু হলো সায়েন্টিফিক রিজনিং, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, তার দ্বারা বিভিন্ন সায়েন্সের প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করা, এবং এম্পিরিক্যাল ইনকোয়ারি মানে এক্সপেরিমেন্টাল ইনকোয়ারি, এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা, সো বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা একটা কনক্লুশন বা সিদ্ধান্ততে পৌঁছানো। সুতরাং টোটালি একটা সায়েন্টিফিক আউটলুক অফ মাইন্ড সেটা ডেভেলপ করলো। সুতরাং মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স এইগুলো দেখছি আমরা। এরপরে আমরা আরো কয়েকটা জিনিস দেখব। এটা হয়ে গেল। এবারে আমরা কয়েকজন মেজর রাইটারদের কথা পড়ব, মেজর জ্যাকবিয়ান প্রোজ রাইটার্স। প্রথম যে রাইটারের কথা আমরা পড়ব তার নাম লান্সলট অ্যান্ড্রিউস, 1555 to 1626। এনার ডেটস গুলো দেখে বুঝতে পারছো যে ইনি হি হ্যাড লং লাইফ। এলিজাবেথের থ্রোন বসার আগে থেকে, মানে আগে এনার জন্ম, এবং জেমস এর আর কি রাজত্বকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এনার মৃত্যু। আচ্ছা, অ্যান্ড্রিউস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সারমন রাইটার্স অফ দ্য জ্যাকবিয়ান এজ। হি ওয়াজ আ রিলিজিয়াস পার্সন, এবং সারমন যেটা বললাম সেইগুলো রিলিজিয়াস সারমনস, and he contributed to the translation of the King James Bible. যেহেতু কিং জেমস the one had commissioned to write this the translations of the Bible, এটাকে কিং জেমস বাইবেল বলা হতো, এবং এখানে তারও এই লান্সলট অ্যান্ড্রিউজের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে। তার স্টাইল হচ্ছে রিচলি অর্নেট, রিদমিক অ্যান্ড মিউজিক্যাল অ্যান্ড ফুল অফ বিবলিক্যাল রেফারেন্সেস। সুতরাং যথেষ্ট হাই ফাই একটা মানে ব্যাপার, এবং তার মধ্যে একটা সুন্দর মিউজিক্যাল মানে রিদিম আছে, বিভিন্ন বিবলিক্যাল রেফারেন্সেস। সো হি রেজড ইংলিশ prose to a high literary level. Just a moment. So let us move on again. English religious prose was raised to a high literary level. একটা অন্য লেভেলে, সাহিত্যিক লেভেলে আর কি সেটা গেল। আচ্ছা, এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কোনো একজন রাইটার নন, বাট a number of writers who contributed to the translation of the Bible, the King James version of the Bible 1611 এ।
এই ডেটটা মনে রাখবে 1611 সাল, এইখানে এই ট্রান্সলেশনটা হয়েছিল। দ্য কিং জেমস বাইবেল ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট মনুমেন্টস অফ ইংলিশ প্রোজ। এটা একটা মানে ল্যান্ডমার্ক। It was commissioned under James the Sixth and First. It was translated by a group of scholars and churchmen, যার মধ্যে ল্যান্সলট অ্যান্ড্রুজ ছিলেন। এটার ফিচার কি হবে? এটার সিম্পলিসিটি অ্যান্ড ডিগনিটি। এটা কিন্তু ওরকম হাইফাই ভাবে লেখা নয়, সিম্পলি মানে সিম্পলিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট ইট হ্যাজ এ কাইন্ড অফ এ ডিগনিটি, একটা মানে কাইন্ড অফ অনার মানে আছে তার মধ্যে। রিদমিক বিউটি আছে, ম্যাজেস্টিক কেডেন্স আছে, দ্য সেন্টেন্সেস দ্যাট ইজ, তার মধ্যে একটা ম্যাজেস্টি আছে। মেমোরেবল ফ্রেজিং, phrases which can be remembered easily, যেমন let there be light. Genesis, you know perhaps that Genesis is the first book of the Old Testament. বাইবেলের দুটো ভাগ আছে, the Old Testament and the New Testament. যেখানে শুরু হচ্ছে জেনেসিস মানে হচ্ছে the beginning of the world, how Lord or God Almighty created the world. So let there be light. God said, let there be light, and there was light. So এইভাবে ক্রিয়েশনের শুরু হচ্ছে। সুতরাং ল্যাঙ্গুয়েজটা এই ধরনের মানে সহজ ভাষা আর কি। আচ্ছা, তারপরে আমরা যাই। এরপরে যিনি আছেন রবার্ট বার্টন, 1577 to 1640। এনার মেজর ওয়ার্ক হচ্ছে দ্য অ্যানাটমি অফ মেলাঙ্কলি। এখানে কিছু কিছু যে থিম গুলো রয়েছে, যেমন হিউম্যান সাইকোলজি, মেলাঙ্কলি অ্যান্ড মেন্টাল স্টেটস, সরি, ফিলোসফি অ্যান্ড মেডিসিন। সুতরাং হি ইজ ডিলিং উইথ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, not with the outside human body, but with the human mind. He is analyzing melancholy as a state of mind, মানে sadness, melancholy মানে sadness, দুঃখ বা একটা বিষণ্ণতা। সুতরাং মেলাঙ্কলিকে ইনি অ্যানালাইজ করছেন এবং একটা ফর্মে philosophical and medicinal standpoint. এখানে some of the features are encyclopedic learning, তার learning, he was a very learned person. কিছুটা digressive, একটা কথা বলতে গিয়ে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছেন। Humor mixed with scholarship, so it is a work which is full of humor. Also it is the work of an erudite writer, scholarship যার ছিল। বার্টন combined scientific curiosity with literary imagination. So বার্টনের লেখার মধ্যে সায়েন্টিফিক কিউরিওসিটি রয়েছে এবং লিটারারি ইমাজিনেশন, দুটোকে একটা কম্বাইন করে এই ওয়ার্কটা উনি লিখেছিলেন। তো অ্যানাটমি অফ মেলাঙ্কলি, অ্যানাটমি মানে বুঝতেই পারছো, মানে একটা যেন মানে কাটা ছেঁড়া করা হচ্ছে মেলাঙ্কলি সম্বন্ধে, এইরকম আর কি। আচ্ছা, নেক্সট রাইটার ইজ স্যার টমাস ব্রাউন, 1605 to 1682. Thomas Browne was one of the most original prose stylists of the 17th century. এনার দুটো ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে রিলিজিও মেডিচি আর একটা হচ্ছে হাইড্রিওটফিয়া, যেটাকে আর্ন বেরিয়াল বলা হয়। আচ্ছা, স্টাইল হচ্ছে ল্যাটিনেট এবং ইলাবোরেট। ল্যাটিনেট স্টাইল, ল্যাটিন কনস্ট্রাকশনস, ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজে যেরকম সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন সেই রকম, এবং বেশ ইলাবোরেট স্টাইল। রিফ্লেকটিভ অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল, রিচ ইমেজারি অ্যান্ড সিম্বলিজম, তাহলে হাই স্টাইল আর কি। সুতরাং এখানে টমাস ব্রাউন, স্যার টমাস ব্রাউন, তার লেখাটা কিন্তু অনেকটা অতটা সিম্পলিস্টিক ছিল না। তার থিম গুলো কি ছিল? রিলিজিয়ন, ডেথ, মিস্ট্রি অফ এক্সিস্টেন্স, হিউম্যান মর্টালিটি। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের থিম উইচ ওয়ার রিলেটেড টু রিলিজিয়ন। হিউম্যান মর্টালিটি মানে মরণশীলতা আর কি। কন্ট্রিবিউশন কি? ব্রাউন ইন্ট্রোডিউসড মেডিটেটিভ অ্যান্ড পোয়েটিক প্রোজ ইনটু ইংলিশ লিটারেচার। সুতরাং টমাস ব্রাউন এখানে তার এইটা কন্ট্রিবিউশন। আচ্ছা, তাহলে হাইড্রিওটফিয়া, এই যে আর্ন বেরিয়াল, এটা অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ আ প্র্যাকটিস in the early times when a person died, his mortal remains were burnt and the ashes were preserved in a kind of an urn. এটা পেগান প্র্যাকটিস বোধহয় ছিল।
সো একটা মানে কন্টেইনারে ওই অ্যাশ গুলোকে প্রিজার্ভ করে রাখা হতো, আর্ন বেরিয়াল, এটাকে কোথাও রেখে দেওয়া হতো আর কি। সো দ্য পার্সন ওয়াজ নট বেরিড, মানে সেরকম ভাবে বেরি করা হতো না, কবর দেওয়া হতো না, কিন্তু তার হি ওয়াজ ক্রিমেটেড অ্যান্ড ওইভাবে করা হতো আর কি। সো দিস ওয়াজ এ প্র্যাকটিস অ্যান্ড দিস বুক হাইড্রিওটফিয়া ইজ অ্যাবাউট দ্যাট। সো টমাস ব্রাউনের দুটো বই মনে রাখবে, আর রবার্ট বার্টনের তো এইটা আছে, অ্যানাটমি অফ মেলানকলি, এটা মনে রাখবে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে যাব এখানে। নেক্সট রাইটার, ইনি ভীষণই ইম্পর্টেন্ট একজন রাইটার, দো হি ইজ নোন মোর ফর হিজ প্লেজ। বেন জনসন, 1572 থেকে 1637। Ben Jonson was a contemporary of William Shakespeare. He was a dramatist, primarily a dramatist, but he's contributed significantly to prose criticism and character writing. মেজর ওয়ার্কস হচ্ছে টিম্বার অর ডিসকভারিজ। ওনার যে নাটকগুলো আছে সেগুলো তো ভীষণই মানে ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো তোমরা আর কি মানে নিশ্চয়ই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ প্রোজ, প্রোজ না, ইংলিশ লিটারেচারের বই খুললেই মানে দেখতে পাবে। কিন্তু ওনার যে প্রোজ ওয়ার্কটা, যার জন্য ওখানে ওনার স্থান উনি পেয়েছেন, সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ইট ইজ টাইটেল টিম্বার্স অর ডিসকভারিজ। এবারে এইটা এটা সিরিজ অফ অবজারভেশনস, ইট ইজ এ সিরিজ অফ অবজারভেশনস এবং অন কন্টেম্পোরারি স্টেজ প্র্যাকটিস এবং একটা কমিক ক্যারেক্টারাইজেশন। সো এখানে কিছু কমিক ক্যারেক্টারকে উনি প্রেজেন্ট করেছেন, ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক, এবং এখানে উনি কিছু কিছু ক্যারেক্টারকে প্রেজেন্ট করেছেন, সুতরাং ক্যারেক্টার রাইটার্স। এখানে কালেকশন অফ ক্রিটিক্যাল প্রোজ এটাকে বলা যেতে পারে। এটা 1641-এ পাবলিশড হয়েছিল। এটা একটা রেনেসন্স কমনপ্লেস বুক বলা যেতে পারে, এবং জনসনের পার্সোনাল মেডিটেশনস অন লিটারেচার, ফিলোসফি, হিউম্যান নেচার এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্বন্ধেও এখানে কিছু অবজারভেশন আছে। সুতরাং এটার জন্য উনি খুবই ফেমাস। এটার ফিচার হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অবজারভেশন, মরাল রিফ্লেকশন এবং ক্লাসিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, এইগুলো পাওয়া যায়। So Ben Jonson helped develop literary criticism and prose reflection. So এইভাবে উনি এটা ডেভেলপ করতে সাহায্য করেছিলেন। এরপরে আসছেন টমাস ওভারবেরি, 1581 to 1613। এনার মেজর ওয়ার্ক হচ্ছে ক্যারেক্টার্স। ওভারবেরি পপুলারাইজড ক্যারেক্টার রাইটিং, যেমন উনি বেশ কিছু সোশ্যাল টাইপস অফ পিপল নিয়েছিলেন, তাদের হ্যাবিটস, মরাল কোয়ালিটিস। যেমন উনি কয়েকটা প্রফেশনাল লোককে নিয়েছেন, দ্য কোর্টিয়ার, কোর্টিয়ার বা মানে রাজার কোর্টে যারা রয়েছে, অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপল, দ্য হিপোক্রিট, দ্য পেড্যান্ট, মানে যে বেশি মানে পড়াশোনা করছে বা এই ধরনের পেড্যান্ট। সো বিভিন্ন ক্যারেক্টার, বিভিন্ন ধরনের, তাদের নিয়ে উনি আর কি তাদের হ্যাবিটস, তাদের কোয়ালিটিস নিয়ে লিখেছিলেন। সো কন্ট্রিবিউশন ক্যারেক্টার রাইটিং লেটার ইনফ্লুয়েন্সড এসেইস্টস অ্যান্ড নভেলিস্টস, এবং ওনাকে ফলো করে পরবর্তীকালে এরকম ক্যারেক্টার রাইটিং হয়েছে। আচ্ছা, আমরা আজকে এই পর্যন্ত করি। কালকে আমি এটা শেষ করে দেব, প্রোজ রাইটারদের ব্যাপারটা। সো জ্যাকবিয়ান প্রোজ রাইটার এবং এলিজাবেথান প্রোজ রাইটার্স, উই উইল কাম টু অ্যান এন্ড, and next I will pass on to tomorrow Charles Lamb, একটা introduction on Charles Lamb.